بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ مظلوم مارے گئے، جن کا قتل ناحق ہوا، ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطنت رکھی ہے، اس کے ولی کے لیے قصاص کا حق رکھا ہے، لہٰذا ولی کو چاہیے کہ وہ قتل میں اسراف سے کام نہ لے۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، یہ آیت کہ جو ولی کے قصاص کے سلسلے میں نازل ہوئی، یوں تو عمومیت ہے اس میں، لیکن اگر ہم روایات کا مراجعہ کریں، مطالعہ کریں، تو اس میں ملے گا کہ امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس میں جو مقتول ہے، المقتول هو الحسین ابن علی، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اور ولی کون ہے؟ کہا وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُهُ، ہم امام حسین کے اولیاء ہیں، ان کے ولی ہیں۔ وَالْقَائِمُ مِنَّا إِذَا قَامَ طَلَبَ بِصَارِهِ، جب ہمارا قائم قیام کرے گا، جب خروج کرے گا، ظہور ہوگا، تو وہ بدلہ لے گا، قصاص لے گا، خون ناحق کا بدلہ لے گا۔ اور اتنا قتل کریں گے امام، اتنا زیادہ خون بہائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ قد اسرفا فی القتل، کہ انہوں نے قتل میں اسراف سے کام لیا۔ قرآن کی آیت ہے فلا یسرف فی القتل۔ اسراف قتل میں کیا ہے؟ قتل میں اسراف یہ ہے کہ غیر قاتل کو قتل کیا جائے، یہ ہے اسراف، لیکن جو قاتل ہو اس سے قصاص لیا جائے تو یہ اسراف نہیں۔ کہا کہ چونکہ امام غیر قاتل کو بھی قتل کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قتل میں اسراف سے کام لیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لو قتل اہل الارض بہی ما کان صرفا، اگر ایک امام حسین کے خون کے عوض تمام اہل زمین کو قتل کر دیا جائے تو بھی اسراف نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، روایت آپ کے پیش نظر ہے کہ قتل پر راضی ہونا قتل جیسا جرم ہے، گویا وہ قاتل ہے۔ لہٰذا اب کثرت نہ دیکھیے، جو بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر راضی ہوگا وہ قاتل کی فہرست میں نظر آئے گا، وہ ظالم ہوگا اور قاتلین کے ساتھ ہوگا۔ تو جو قاتلین کا حشر ہوگا وہی ان پر رضایت رکھنے والے، ان کے ماننے والوں کا بھی حشر ہوگا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جو ذوات مقدسہ ہے، کافی مماثلت دونوں کے درمیان نظر آتی ہے۔ صاحب مکیال المکارم نقل کرتے ہیں، چند مماثلت کو ذکر کرتے ہیں کہ جو شباہت ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے درمیان۔ کہا گزشتہ انبیاء و مرسلین نے بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عزا برپا کی، ان کا ذکر کیا، ان کے ذکر کو عام کیا، یعنی ترویج دی اور اہتمام کیا مجلس سید الشہداء کا اور ان کے ذکر کا۔ وہیں پر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بزم میں، اپنے حلقے میں یہ اہتمام کیا کہ جہاں ذکر حسین کا اہتمام تھا، وہیں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ جو وارث حسین ہوگا، جو وارث دم حسین ہوگا، اس کے ذکر کا بھی اہتمام کیا جائے۔ لہٰذا ان کے ذکر کو بلند کیا اور اصحاب خلص تک یہ پیغام پہنچوایا اور لوگوں کو متوجہ کیا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی تمہید کے سلسلے میں۔ جس طریقے سے یہ نقل کرتے ہیں صاحب مکیال المکارم کہ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी फ़रिश्ते आसमान पर ले गए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को भी फ़रिश्ते आसमान पर ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए मदीने को छोड़ा और करबला में तशरीफ़ लाए। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का भी जो ज़ुहूर होगा वो इमाम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को ज़िंदा करेंगे, उसका एहया करेंगे और लोगों को नेकी का हुक्म देंगे, बुराइयों से रोकेंगे। इसी तरीक़े से अगर देखा जाए तो चूँकि इमाम हुसैन सलाम ने सबसे पहले मदीने को छोड़ा, मदीने से मक्के आए, फिर मक्के से कूफे का सफ़र अख्तियार किया और करबला आए। इसी तरीक़े से इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का भी जो सफ़र तारीख़ में और रवायत में मिलता है कि ख़ुद इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से रवायत है, रावी रवायत करता है कि इमाम फरमाते हैं कि सुफियानी जो इमाम के मुकाबिल में होगा, जो वो सुफियान अबू सुफियान की नस्ल से उसका पोता होगा, यज़ीद का बेटा होगा, वो इमाम के मुकाबिल में होगा। वो अपना एक लश्कर मदीने भेजेगा इमाम की जुस्तजू के लिए, इमाम को कत्ल करने के लिए। तो इमाम मदीने से मक्के की तरफ रवाना हो जाएंगे। जब इसको ख़बर मिलेगी इस लश्कर को कि इमाम मक्के की तरफ रवाना हो गए हैं, तो अब ये मदीने से मक्के इमाम के ताक़ुब में निकलेंगे। लेकिन जैसे ही मदीने से बाहर बैदा नाम की जगह पर पहुँचेंगे तो एक मरतबा आवाज़ क़ुदरत आएगी, ऐ ज़मीन इनको अपने अंदर ले लो, इनको हलाक कर दो। तो ज़मीन धंस जाएगी, शिगाफ होगा और ये पूरा का पूरा लश्कर, बाज़ रवायत में 2 लाख का लश्कर, वो इसमें दब कर मर जाएगा। सिर्फ 2 या 3 अफराद बचेंगे। उसके बाद इसी तरीक़े से समातु सैयद क़ुब्बांची हफ़िज़हुल्लाह ने जुमे के खुतबे में नक़ल किया था और अपनी किताब में भी इसको नक़ल किया, बयान किया कि जो रास्ता, जो तरीक़ हत्ता कि जहाँ पर क़याम हुआ है, जो इमाम हुसैन सलाम ने सफ़र करबला में अख्तियार किया, वही तरीक़ा, वही रास्ता और वही तवक़्क़ुफ़ और मंजिल इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ भी अख्तियार करेंगे। यानी कितनी मुमासिलत है कि उधर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के निकले, ये भी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए निकलेंगे, इनका ज़ुहूर होगा। इसी तरीक़े से अगर देखा जाए तो इमाम की भी मुसीबत अज़ीम है, इमाम हुसैन सलाम की भी मुसीबत अज़ीम है। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आज भी गमज़दा हैं, कभी चाहने वालों के आमाल से, तो कभी दुश्मनों के खौफ से और कभी दुश्मनों के हरबे से शियों को कत्ल किया जा रहा है, कत्ल आम है। तो ये मुमासिलत थी और यही वजह थी कि असल ज़ुहूर जो है वो मुनहसिर है किसके ऊपर, वाक़यात करबला पर, इमाम हुसैन सलाम के खून का इंतकाम लेने पर। तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब वारिस करबला का ज़ुहूर होगा और वो खून का, अपने जद के खून का इंतकाम ले लेंगे, तो फिर उनके दिल को सुरूर कितना मिलेगा, उनका दिल मुतमईन कितना होगा। इसीलिए मिलता है कि रावी ने सवाल किया कि मौला कब उन्हें पता चलेगा, कब तक वो क़िताल करेंगे? कहा कि जब तक अल्लाह राज़ी ना हो जाए। कहा कैसे पता चलेगा कि अल्लाह राज़ी हो गया? कहा अल्लाह उनके दिल में सुकून डाल देगा, उनके दिल में इत्मीनान की कैफियत होगी कि जिससे वो समझ जाएंगे कि अल्लाह राज़ी हो गया है। लिहाजा जो लोग भी इमाम हुसैन सलाम के कत्ल में शरीक थे, वो इमाम हुसैन सलाम के कातिल की फ़हरिस्त में है, चाहे गुज़िश्ता ज़मानों में या आज के दौर में भी हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।